ਜਿਉ ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇ ਤਜ, ਪੈ ਪਹਿਰੈ ਹਿਤ ਭਾਤਨ ਕੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਥਾ ਦੁਤ ਪਾਤ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਮਨ ਕੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਥਾ ਦੁਤ ਪਾਤ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਮਨ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਜਥਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ, ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੇ, ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਰਬ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਦਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜੇ ਮਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਵਾ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝੇਗਾ, ਜਾਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਏ
कि जिहड़ा दुखां दी निवृत्ति करे तन करके। हालांकि पूरे गुरु की वडियाई देखनी होवे ते इस पक्ष तो नहीं, मैं एक पूरे गुरु की वडियाई ते दूसरा कुछ होर अज दे समय के मुताबिक जिहड़े कुछ मसले बने हुए सीमित समय के अंदर तुहाडे सामने कुछ विचारां रखणियां ने। बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के जीवन विचों ही ते बाणी का उल्टा आसरा लेंदे। हुण पूरे गुरु की वडियाई जिहड़ी है वो किस गल दे विच है, समझना इस गल नूं। जिहड़े मसले बने हुए ने उन्हां नूं समझना, उन्हां नूं जानना बड़ा जरूरी है। बड़ा प्यारा शब्द है गुरु, संस्कृत भाषा का। जे गुरु दे अर्थ ही असीं समझ लईए, मायने समझ लईए तो मसला होवे कोई ना। पर बदकिस्मती के गुरु नूं देह मान लिया, गुरु नूं शरीर मान लिया, गुरु नूं आकार मान लिया, गुरु नूं मूरत मान लिया। जिधर इशारा किया सी जिवें श्रीमान भाई गुरदास जी के गुरमूरत गुर शब्द है। अरदास दे विच आपां एक वचन पढ़दे हां, गाया जांदा है, सुनिया सुनाया जांदा है। सारी दुनिया दे विच बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब मनाया गया। करीब हर कोई भावना वाला जिहड़ा है वो अज दे दिन ये पंक्तियां पढ़ के बाला प्रीतम नूं याद कर रहे हैं, अपने वल्लों शरधा दे तेल फुल भेटा कर रहा है। ये अरदास दी पंक्ति जिहड़ी श्री हर कृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए। अर्थ की ने, मायने की ने कि धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी नूं ध्यान दे नाल जिस डिठे सब दुख जाए। अगला शब्द है जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरकृष्ण साहब महाराज जी नूं ध्याना है, जिहदा दर्शन करन दे नाल सारे दुख चले जांदे ने। हुण ध्यान दा अर्थ है ध्यान करना, ते ध्यान करना है, ध्यान करने वास्ते फिर मूरत। हालांकि कुछ समय वास्ते सामने वो सुंदर मन नूं मोहन लैण वाली मूरत बचपन दी, अत सुंदर मन मोहन प्यारे, वो मूरत जिहड़ी अखां दे सामने आउंदी है बचपन वाली। सिर दे उपर कलगी लगी है, पैरां दे विच सुंदर जुत्ती पाई है, सुंदर चोला तान दे उपर शोभदा पिया है, दस्तार सजी हुई है। बहुत सुंदर नैण नक्श जिस मूरत नूं देख के बलिहार जाण नूं, कुरबान वारने सदके जाण नूं दिल करदा है। मूरत अखां दे सामने आउंदी है, पर वो मूरत जिहड़ी है ना वो साडी मन की कल्पना है। इस गल नूं समझना बड़ा लाजमी है। वो जिहड़ी मूरत असीं बनाई है साडे मन की कल्पना है। जिहड़ी गल महाराज गुरुदेव जी कह रहे ने कि श्री हरकृष्ण ध्याई है, वो इस पक्ष तो नहीं कि गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की तस्वीर जां मूर्ति नूं सामने रख के ध्यान धार। किसी मूर्ति दे नाल, किसी आकार दे नाल, किसी तस्वीर दे नाल, क्योंकि सिख दी डेफिनेशन परिभाषा ही असल दे विच इह है कि जिहड़ा किसी देवी देवते, किसी पत्थर, किसी जड़, किसी मूर्त दे उपर विश्वास नहीं। मूर्ति पूजक नहीं है सिख, पूजा अकाल की करने वाला है। ते जदों ध्यान की गल आउंदी ते बाणी दे विचों पढ़ीए ना बचन, ते बड़ा प्यारा बचन धन गुरु अर्जन साहब महाराज गुरुदेव जी का, जिहदे विच कहंदे ने दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहर आराधिए पूरन सतगुर ज्ञान। हुण आठ पहर आराधिए, आराधना करिए।
ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀਆ। ਆਰਾਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਸ ਢੰਗ? ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਧੇਗਾ ਕੋਈ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ, ਧਿਆਈਐ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਕਤਾ ਕਰ, ਪੱਕਾ ਕਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ, ਜਾਣੇ। ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ, ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ। ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਝ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਖੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਏ। ਗੂੰਗਾ ਜਾਂ ਬਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਮਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਕੋਰਾਪਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ, ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਨੇਤਰ। ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਨੇ? ਚਰਨ ਪੈਰ। ਹੁਣ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਮਾਰਗ, ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੇਡੇ ਖਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖੀਏ
फिर इन्हां पंक्तियां नूं ध्यान दे विच रख के जिहड़ी मेन गल है उहनूं समझण दा यतन करिए, ना कि वाद विवाद कि जी आ साडे पक्ष दी गल है असीं इहनूं सिद्ध करना है, आ दूजे पक्ष दी गल है इहनूं कंडम करना है, नहीं। फिर मेन असल गल नूं समझ के अगे वधिया जावे। वो की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं कि सब ते वड समर्थ गुरदेव, गुरु सर्व कला समर्थ है, गुरु सारियां ताकतां दा मालक है, गुरु जो चाहे वो कर सकता है, गुरु मुर्दियां नूं जीवित कर सकता है, गुरु रोगियां नूं ठीक कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं होना चाहिए, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਕ नहीं करना चाहिए। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਅਸਲ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੈਦ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਤੇ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੈਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਈ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਬਕਾ, ਨਾ ਸਮਝ ਤਬਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਸਕਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਨਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਨਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤੁਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ, ਚੋਰ, ਨਸ਼ਈ, ਵਿਕਾਰੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਇਧਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਈਸਾਈਅਤ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਮਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਰਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਈ ਦੇ ਬੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੇ, ਪਰ ਢੁਕਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ, ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦਵੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੋਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕੇਵਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੱਕ ਸੋਚ ਗਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਭੋਗਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 4 ਟਕੇ ਇਧਰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ, ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਲ ਆਉਣ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੰਭ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਈਸਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਗਏ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਖੋਪੜ ਉਤਰ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਅਰੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗਿਆਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਲੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਆਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਸੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝੇ ਪਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਕੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਨ ਦਾ ਕੋੜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਪਾਪ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋਗੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰ ਕਰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਬਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਬੂਲਣਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ।
ਕਿ ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਦੇਹੋ ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।